नाज़रीन کرام، جب ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ یار کاش کے دنیا میں تھوڑی سی انسان نے بد پرہیزی نہ کی ہوتی، تھوڑی سی اپنی غذا کے اندر اعتدال پیدا کر لیا ہوتا۔ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی آیات بینات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب انسان کی اجل اور موت آئے گی، نہ وہ پہلے ہوگی نہ بعد میں ہوگی، وہ جو وقت مقررہ ہے اسی پر موت آئے گی۔ لیکن ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر جو دل کی بیماریاں جو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا پروگرام یہ ایک اویئرنیس پروگرام بھی ہے، اور یہ آج کا پروگرام جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ماشاءاللہ جن کا دل تو درست ہے لیکن وہ بد پرہیزی کرتے ہیں، تو آج کے بعد انہیں اپنے دل سے متعلق دل کی بیماریاں میں مبتلا ہونے سے پہلے انہیں اپنی غذاؤں کے اندر ایسا اعتدال پیدا کرنا ہے جس سے ان کا دل جو ہے وہ توانا اور تندرست رہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، جن کا بائی پاس ہو چکا ہے، یا جن کو اسٹنٹ ڈل چکے ہیں، وہ تمام لوگ خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں آپ کو اویئر کیا جائے گا کہ آپ حضرات جو ہے وہ ان بری عادات کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ اب بھی ان بری عادات کو نہیں چھوڑیں گے تو ناظرین کرام یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ساتھ خود ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے جسم کے ساتھ تو انتہائی ظلم و زیادتی کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ کے معمولات میں، آپ چاہے آفس ورک کرتے ہیں، چاہے آپ ڈرائیو کرتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں کنٹینیوسلی، مثال کے طور پر آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اکاؤنٹنٹ ہیں یا دوسرے ہیں تیسرے ہیں، وہ کسی کام کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ 4 5 6 گھنٹے کنٹینیوسلی وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ یہ کنٹینیوسلی بیٹھے رہنا ناظرین کرام یہ دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہونے کی علامت ہے، کہ آپ اپنے دل کو، آپ کا جسم یہ کہتا ہے کہ آپ ہر گھنٹے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کریں تاکہ آپ کے جسم میں دل کے خون کی جو پمپنگ ہے اس کا دوران بہتر رہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اکثر لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاؤں اکثر سوجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں خون کا دوران جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مختلف بیماریوں کے اندر وہ اعصابی تکالیف کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری خون کی پمپنگ کا رکنا ہے اور دل کے اوپر اس کا بوجھ بننا ہے۔ تو اس لیے یہ خاص طور پر اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزانہ بیٹھنے کی عادی ہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہماری مائیں ہو چکی ہیں، تو اب وہ کیا ہے، وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں تو بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ اس طریقے سے نہیں، ان کو اگر اولاد ہے تو اولاد کا کام ہے کہ امی اگر 2 گھنٹے بیٹھی ہوئی ہیں، ابو 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو جی ابھی چلیں، امی جی چلیں، بہو ساس اپنی بہو کو جو ہے، یہ بہو اپنی ساس کو پکڑ کر تھوڑا سا چلائیں کہ امی جی آپ کے لیے بیٹھنا اتنا مفید، یہ زیادہ دیر بیٹھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے دل کو نقصان پہنچائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس پر توجہ دینے والی بات ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے، خاص طور پر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ تو 50 پلس ہو چکے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک اور یہ سوڈا، جو سوڈے والی ڈرنکس ہوتے ہیں، ان سب کو چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کو ہارٹ فیلئر کے اندر مبتلا کرتے ہیں، آپ کا ہارٹ فیل اس سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بری عادت ہے، آپ کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ناظرین کرام خاص طور پر اپنے سونے اور البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں
हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। जागने की रूटीन बनाइए। अगर आप अपने सोने और जागने की रूटीन नहीं बनाते तो यकीनन आप दिल की बीमारी के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। तो इसलिए ये मेरे को डरा नहीं रहा, लेकिन हम खास तौर पर जब हमारे सोने जागने की रूटीन सही नहीं होगी तो हमारे पूरे जिस्म के जो अंदरूनी निज़ाम है ये इंतहाई मुतासर हो जाता है, इंतहाई मुतासर हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें रोज़ाना अपनी जहाँ रात को जब हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि हम देखें आर्टरीज, हमारी जो जिस्म की जो नसें हैं ये बंद होना शुरू हो जाती हैं। हमारी जब हम ECG वगैरह करवाते हैं तो वहां पर हमें ये नजर आता है कि हमारे दिल की हार्ट बीट जो है वो हमारी फास्ट हो रही है या हार्ट बीट बहुत कम है। तो इसके लिए ऐसी ग़िज़ाएं हैं, ऐसे सुभान अल्लाह, अल्लाह तबा ऐसी नेमतें हैं, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए, सुभान अल्लाह, ये अनार है आजकल आया हुआ है माशाअल्लाह, इसका इस्तेमाल करें, ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। हल्दी का इस्तेमाल है, इसी तरीके से ये अलसी के बीज हैं, इसका इस्तेमाल है, ये भी बहुत मुफीद है। और इसके अलावा मुख्तलिफ और ग़िज़ाएं हैं जिनसे परहेज़ भी करना है, और इसी तरीके से हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बरकरार रखने की कोशिश करना है। इसी तरीके से ये जो ये सिनेमन है जिसे दारचीनी कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी दिल के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपने दिल को बेहतर कर सकते हैं, दिल को तवानाई दे सकते हैं, दिल को ताकत दे सकते हैं, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी चंद बेएहतियातियां जो हमारे यहाँ की जाती हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर आज आप देखें, डॉक्टर्स के पास जाएं, हॉस्पिटल्स में जाएं, तो आपको देखेंगे कि जवान से लेकर बूढ़े अचानक हार्ट फेलियर हो गया, क्या हो गया भाई, क्यों हो गया, हार्ट अटैक हो गया भाई, क्यों हो गया भाई, चलते चलते। वो इसलिए हो गया, एक तो ग़िज़ाओं के अंदर हमने खास तौर पर रेड मीट का इस्तेमाल, ज्यादा चिकन का इस्तेमाल, ये सब ऐसी ग़िज़ाएं हैं कि आपको ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर देती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो यकीनन नाज़रीन किराम फिर हार्ट अटैक भी होता है और बहुत से मसाइल का सामना भी करना होता है। तो इसलिए खास तौर पर हमें अपने दिल को बेहतर करने के लिए, अपने दिल जो हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा सुभान अल्लाह गोश्त का लोथड़ा बनाया है कि सुभान अल्लाह, अगर हम उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमें डॉक्टरों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें अचानक हार्ट अटैक की खबरें नहीं सुनने पड़ेंगी, हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। तो एक तो ये है कि हमने ग़िज़ाओं के अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली, ज्यादा तली हुई चीजों को, ज्यादा जो है वो हमने फास्ट फूड को, इससे जो है हमने परहेज करना है, ज्यादा गोश्त से, मीट से, इससे परहेज करना है। सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, माशाल्लाह बहुत अजीम नेमतें अल्लाह की मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा खास तौर पर स्मोकिंग की आदत, बहुत ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं। अच्छा, अब तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ये कहते हुए भी बस औकात जबान जो है लड़खड़ा जाती है कि मुसलमान माशरे के अंदर भी, मुसलमान घरों में जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है, शराब नोशी की जा रही है। तो ये जो है इंतहाई कबीह अमल है, इंतहाई बुरा अमल है। तो एक तो ये है कि गुनाहगार भी हो रहे हैं, दूसरा अल्लाह की नाफरमानी भी हो रही है, तीसरा आप अपनी जान के साथ जुल्म भी कर रहे हैं। आप देखें कि जो शराब नोशी करते हैं वो, आप इसकी 20 एग्जाम्पल मौजूद हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो दिल की बीमारी के अंदर मुब्तला हुए हैं। तो इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल, स्मोकिंग ज्यादा करना, अब तो एक और मसला हो चुका है कि हमारे नौजवान देखा देखी के अंदर वो हुक्कास का इस्तेमाल शुरू हो गया जी। अब सिगरेट नहीं पी रहे तो वो नए किस्म के वो आ गए स्मोकिंग, और बच्चे धुएं के शौक के अंदर मुंह से धुएं निकाल रहे हैं और उसके अंदर कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या। अब सब देखें ये क्या है, केमिकल है। आप अपनी जान के अंदर अपने उसमें आप धुआं डालते हैं, उसके क्या हालत कर देते हैं, अपने फेफड़ों का, अपने लंग्स की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, इसके साथ दिल की बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। ये सब चीजें जो है हमारे नौजवान बच्चे अभी देखें कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वो देखें कि वो उनके पास जो है वो पेन नुमा होता है, वो उसको बस वो पी रहे होते हैं बड़े मजे लेकर। जैसे बंदा बोलता है कि पैसा आया तो ये जो है ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, पैसे को ऐसा ना उड़ाएं और फिर दूसरा पैसा भी जाया कर रहे हैं, अपनी जान पर भी जुल्म कर रहे हैं। और इससे माशरे के अंदर जो है हम जो आज क्लाइमेट चेंज की बातें की जा रही हैं, ये सब जो है उसके लिए नुकसानदेह है।